جی ناظرین، عرفان رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعت کمپٹیشن سیگمنٹ تھرڈ کوارٹر فائنل، اور سنا ہم نے راجہ محمد شراز، ساحل رضا اور فاروق شاہ صاحب کو. اب جو ہیں عمار بھائی اور تابندہ آپا، ڈو دی آنرز، ریزلٹ اناؤنس کیجئے. کون جا رہا ہے سیمی فائنل پہ کرنے تو مجھ سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. چلیں جی، رزلٹ تو ہم دونوں ہی مل کے بناتے ہیں، میرا اکیلے کا تو نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے، مگر فیصلہ آپ سنا. جی یہ محبت ہے آپ یہ لوگوں کی. مشکل ہوتا ہے نا. آج جب میں مقابلے کے اسٹارٹ میں تھا تو مجھے ایک بڑا احساس تھا کہ آج تینوں بچے ماشاءاللہ بڑے پرفیکٹ سامنے بیٹھے ہوں، اور یقیناً مقابلے کی ججمنٹ ایسے موقع کے اوپر ججز کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ غلطی تو ہم نہیں کہیں گے، نعت پڑھنا تو کوئی غلطی نہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ہم آپ کو آپ کی پڑھنے کا کوئی انعام نہیں دے سکتے، بس یہ پروردگار کی عطا ہے کہ ہم یہ کوشش کر کے ہم آپ کو بہتر ہم جانچ سکتے ہیں. تو آج کے جو ہمارے ونر ہیں جنہوں نے نیکسٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا، بہتر پڑا، غلطیاں تیاری کسی کی بھی نہیں. ہاں آج کی تیاری تینوں کی جو ہے وہ کچھ تیاری کر کے آیا کرو بھائی. ہاں تیاری میں تینوں کی کمی رہ گئی ہے. فاروق آپ نے بھی آج غلطی کر دی بیٹا. راجہ شہزاد آپ بھی آج سر سے نیچے چلے گئے، آپ اسکیل سے آؤٹ ہو گئے اپنے، جس کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے. اور ساحل رضا صاحب آپ بھی آج اسکیل سے آؤٹ ہوئے تھے، تھوڑا گھبرائے ہوئے تھے جی، لیکن اس کے باوجود جو دونوں کے مشترکہ مارکس ہیں اس کے نتیجے میں آج کے جو ونر ہیں وہ ہیں ساحل رضا. جی ساحل بہت مبارک ہو. بہت مبارک ہو. ساحل نے جو اچھا ہے اس لیے تو نہیں کہ انہوں نے منور صاحب کا بار بار نام لیا تو شاید آپ نے خیال رکھ لیا. بہت اچھا کلام پڑھا ہے. بہت اچھا کلام بہت اچھا تھا. کس کا کلام تھا؟ زبیر مسعود کا پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن اس میں آپ نیکسٹ ٹائم خیال رکھیے گا الفاظ کی ادائیگی کلیئر ہونی چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے. چلے تحفے تو آئے، سلسلہ شروع کرتے ہیں. راجہ محمد اور فاروق شاہ کے لیے جو ہے وہ تحفے موجود ہیں. جی راجہ شیراز صاحب کے لیے تحفہ ہے اور تحفہ آپ کا بہت بھاری ہے. سر آپ بھی پلیز یہ گفٹ لیجیے، اور ایک بچے کو پلیز ضرور آپ گفٹ میرے بھی آ جائیے. لیجیے گا. آئیے آپ آگے آئیے. سر یہ مجھے دے رہے ہیں آپ؟ نہیں تو یہ آپ کو دیکھی کیا مجھے دیں؟ آپ کی دعائیں میرے لیے تحفہ ہے. بہت شکریہ. یہ لیجیے، ان کو دیجیے. یہ لو بیٹا، شاباش، محنت کرو. گریٹ، ماشاءاللہ. ابھی تم لوگ بہت چھوٹے، بہت مواقع ہیں، انشاءاللہ کامیابیاں ہوں گی. بیٹھیے. گڈ لک ساحل. سر آپ پلیز بیٹھیے. سیمی فائنل کے لیے ساحل جو ہیں وہ کوالیفائی کر چکے ہیں ویسے ماشاءاللہ. یہاں پہ چونکہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہو گیا، سوال میرے ذہن میں کب سے تھا جب سے آپ آئیں. مجھے ایک واقعہ ہوا جس میں ظفر مسعود صاحب کو اللہ نے حیات دی، اور آپ کی دعائیں تھیں یقینی طور سے. پی آئی اے کا پلین کریش ہونا، وہ واقعہ واقعی دلوں کو چھو جاتا ہے، اور اس میں خدا کتنا قریب ہے بندے سے، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. آپ کو کیسا محسوس ہوا اور اس کے بعد کیسا محسوس ہوا؟ دیکھو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا، بالکل، اس لیے کہ ساری دنیا میں جی ایئر کریشز میں میرے خیال 10 یا 12 لوگ بچے ہوں گے پوری دنیا میں. تو اس میں ایک پروردگار عالم نے میرے بیٹے کو بچا کے رکھا. الحمدللہ. کیا پڑھتے کیا ہیں آپ جو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لیتا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ. نماز سے بڑی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. نہیں بے شک. نماز ریگولر پڑھتا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کب سے نماز شروع کی. اللہ دیکھیے سنیے، آج تک میں نے کبھی نماز مس نہیں کی. سبحان اللہ. ایک زمانے میں میں فجر کی نماز قضا پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن جب سے میں نے حج کیا، یہ کوئی اس کو بھی کوئی 15-20 سال ہو گئے، تو حج کے بعد سے جب سے میں آیا تو میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں فجر کی نماز بھی قضا کروں. فجر کی نماز کے لیے بھی اب میں وقت پہ، فجر کے وقت پہ اٹھتا ہوں، چاہے 2 بجے رات کو شوٹنگ کر کے آئے ہیں، چاہے 3 بجے رات کو آئے ہیں، لیکن اس وقت ضرور میری آنکھ کھلتی ہے، میرا مولا اٹھاتا ہے مجھے اور میں وہ نماز پڑھتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں. تو میں اپنے سارے بچوں سے، اپنے بہنوں سے، بھائیوں سے، سب مجھ سے چھوٹے ہیں. میں شاید لگتا نہیں، لوگ مانتے نہیں، لیکن میں 80+ ہوں. ماشاءاللہ 80 سے اوپر. اللہ آپ کو اور ڈبل زندگی دے. لیکن آپ ابھی بھی بہت ہینڈسم اور جینٹل مین ہیں. بھئی تمہاری محبت ہے. اچھا، محبتوں کا ذکر ہوا تو وہ لوگ جن کے ساتھ انسان کام کرتا ہے، ایک انسیت ہو جاتی ہے، ایک رشتہ بن جاتا ہے، ایک تعلق جڑتا ہے، اچھے مراسم ہوتے ہیں. بشریٰ آپا
की जो बहन है हाँ, बिल्कुल। उनका पिछले दिनों इंतकाल जी हाँ, हुआ, आप सुम्बुल। उनके साथ जी सुम्बुल, बिल्कुल मैं सुम्बुल आपा का जिक्र करी हूँ, उनके घर आने से हम इजहार ताज़ियत भी करेंगे और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सो बहुत लोग ऐसे चले गए, अपने प्यारे चले गए, तो मैं चाहूँगी उस हवाले से आप कुछ कहना चाहें उनकी शख्सियत के बारे में, आपने काम किया उनके साथ। बस वो सुम्बुल के साथ भी हाँ कुछ थोड़ा बहुत काम तो किया, बुशरा के साथ तो बहुत किया, और बहरहाल अब वो चले गए हैं तो ये तो अल्लाह की मर्जी थी कि कब किसको वो मुनासिब वक्त समझता है अपने करीब बुलाने का। सही। इस पे हमें कोई एतराज़ करने का हक नहीं है। एक सवाल, ज़िंदगी का भी आपने कहा कि माशाल्लाह से आई और 80+, आपने ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव देखे, कामयाबियाँ भी देखी होंगी, नाकामियाँ भी देखी होंगी, रिश्तों में मोहब्बत, और वो जिससे आप बहुत उम्मीद करते हैं अक्सर वही नज़रें मतलब बदल के आपके सामने खड़ा होगा। तो व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू, आप ज़िंदगी को कैसे देखते हैं, आपके लिए ज़िंदगी क्या है? देखिए, एहसान इंसान को ज़रूर करना चाहिए, इसलिए कि मेरा मौला परवरदिगार हम पे एहसान ही कर रहा है ना, कि जिसकी वजह से हम सांस लेने के काबिल हैं, जी वरना किसी वक्त भी हमारी सांस जब वो चाहे रोक ले। तो बेशक। एहसान तो करना मेरा फ़र्ज़ है ठीक है। कि मैं एहसान ज़रूर करूं, लेकिन एहसान करते वक्त मैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल ज़रूर याद जिस रखूं। पे एहसान करो उसके शर से वो कौल ये है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से उसके शर से बचो। उसके शर से डरो। तो एहसान करते वक्त कभी ये जहन में ना रखो कि इस एहसान का बदला मैं जिस पे एहसान कर रहा हूँ वो जी। मुझे एहसान से ही देगा। बेहतर। राइट। वो जिस तरह भी चाहे बदला दे, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं एहसान करूँ सुभान लोगों पे। तो एहसान का मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे पकड़ा दूँ। अगर मैं कोई आसानी पैदा कर सकता हूँ वो भी बहुत बड़ा एहसान है जी बेशक। किसी के लिए ज़िंदगी में। सही। तो ये बातें बहरहाल मैं उसकी बात तुमने की थी कि क्या पढ़ते हैं, हाँ तो नमाज तो है ही अफजल, सही है। रोज़ा भी बहुत अफजल इबादत है। ठीक। माशाल्लाह अल्लाह ने करम किया है, सारे रोज़े भी अरसे दराज से अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे होते हैं। मेरे घर में मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा बड़ी अच्छा माशाल्लाह। वो हैं, मोमिना है। मोमिना है, माशाल्लाह। इबादत गुजार है। वो तो शबे नमाज शब भी पढ़ती है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं एक दुआ ख़ास तौर पे पढ़ता हूँ, क्या है वो बताइए। और जिस वक्त ये वो क्रैश हुआ है उस वक्त मैं नमाज पढ़ रहा था, जुमे का दिन था, अच्छा जी ऐसे ही ऐसे जी ही। ऐसे ही है। और जुम्मतुल मैं विदा ही उस वक्त जी हाँ जुम्मतुल विदा था, और मैं नमाज पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ रहा था वही दुआ कि जो हर नमाज में मैं पढ़ता हूँ, वो दुआ है दुआए तवस्सुल। दुआए तवस्सुल। वो दुआए तवस्सुल कहलाती है, जी यानी हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से और उनकी औलाद के तवस्सुल से वो इन्ना दुआ। तवज्जहना, है? ऐसा ही है ना जिसमें हम आपको मुतवज्जा करते हैं जी, अल्लाह रब्बुल जी, इज्जत जी, की बात जी, में। बिल्कुल। तवज्जहना वस्तशफाना वतवस्सलना बिका इंदल्लाह बिल्कुल, या बिल्कुल। वजीहन इंदल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दुआए दुआ तवस्सुल। रोजाना पढ़ते हैं? जी रोज़ाना हर नमाज माशाल्लाह माशाल्लाह हर माशाल्लाह। नमाज में पढ़ता हूँ, और परवरदिगार का कितना एहसान है कि वो मुझ जैसे गुनाहगार की भी हर बात कबूल कर अल्लाह लेता है। अल्लाह। अल्लाह। देखिए ना आप वास्ता कितना कितना बड़ा बड़ा। दे रहे हैं, वसीले कितने बड़े आप इख्तियार कर रहे हैं, किन लोगों का वास्ता आप दे रहे जी हैं। वो तो उनसे बड़े कौन है, कौन है? बेशक। दुनिया में बहुत बड़े लोग हैं ये। वो उनका वसीला दे के यही दुआ मैं उस वक्त कर रहा था अल्लाह जब मेरे बेटे के क्लैश का हुआ। अल्लाह अल्लाह। और जब ये क्लैश की हमें खबर मिली तो टीवी बंद था, नमाज हाँ, पढ़ रहे थे, हाँ। टीवी खोला तो टीवी पे आग लगी हुई थी और धुआं ही धुआं था। अल्लाह अल्लाह तो मेरी बीवी तो परेशान हो गई, वो चीख मार मार के रोने लगी। मेरे मैं मुतमईन था, अल्लाह जाने क्यों अच्छा। मैं मुतमईन था, और बीवी से कह रहा था कि रो मत, बिल्कुल मत रो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पता नहीं मुझे कौन अंदर से कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, और वही हुआ कि 10 मिनट बाद इस वाक़े के एक फ़ोन आ गया जो मेरा बेटा बोल रहा था। क्या बात है। सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गूज़ निकाल बम्स के आ रहे दिया। हैं मुझे इनकी बात सुनने सुभान के अल्लाह, बाद। सुभान पहला वो था जिसको निकाल के अस्पताल पहुंचाया गया था सही। मेरा बेटा,
ज़फ़र महसूस। हम यहाँ पे आंखों में ندامत भी है और शुक्र खुदा भी है ज़ुबान पे। ये लम्हा ऐसा है कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, बेकरां है जज्बात, मगर शुक्र है परवरदिगार का, वो जिस हाल में रखे और वही है ज़िंदगी देने वाला और वही है बचा लेने वाला। बेशक हासिदीन के हसद से और शरीर लोगों के शर से मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ मुनव्वर सईद साहब आपका, आपके तवज्जो का, और गेस्ट हजरात का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ख्वाहिश दिल में है, बाज़ आगात कुछ ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, कुछ वक्त की नज़र हो जाती हैं, मगर ये कि मैं किसी न किसी तरह से पूरा करूँगा। एक मुख्तसर वफ़ा है, इंशाल्लाह लौट कर आएंगे। इरफान रमज़ान में आपका इंतज़ार रहेगा। इरफान रमज़ान, इरफान